इस चैनल के माध्यम के राही असी आप जी दे नाल कुछ पिछले कुछ समय तो गुरु साहिबान के इतिहास के बारे गलबात करते आ रहे हाँ, जिस दी लड़ी के तहत असी अज गुरु तेग बहादुर जी के जीवन उन्हां दीयां सिक्ख्यावां के बारे गल करांगे। पिछलियां वीडियोज़ दे विच आपां गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु हरकृष्ण जी तक 8वें पातशाह तक जो गलबात है इतिहास के बारे चर्चा है वो आपां कीती है। अज दी वीडियो खास गुरु तेग बहादुर जी के जीवन बारे है। उन्हां दा जन्म क्योंकि 1 अप्रैल 1621 दे विच होया। 1621 तो बाद 1721 ये एक 100 साल का समा बनता है, फिर 1821 200 साल का समा बनता है, फिर 1921 फिर 2021 हुण 2021 आने वाला है अगले साल, यानी कि 1 अप्रैल नूं गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला जन्मदिन प्रकाश पुरब वो आ रहा है। सो ये शताब्दी जिहड़ी है पूरे इंडिया दे विच ही नहीं पूरे विश्व दे विच जिहड़ी है मनाई जाएगी, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी की पहचान सिर्फ सिख गुरु होने करके नहीं, मानवी हक्कां दी रख्या करन वाले गुरु, जां कह लो कि दूजे धर्मां दे लई दूजियां दे लई कुर्बान होने वाले गुरु के तौर पर उन्हां दी पहचान की जाती है। सो क्योंकि कहा जाता है कि वो हिंदू धर्म की खातर हिंदू धर्म के जनेऊ नूं बचाउण दी खातर उन्होंने शहादत दी। पर यह गल इत्थे ही बस नहीं हुंदी, उन्होंने जिहड़ा दूजे दे नाल धक्का हो रहा सी, जिहड़ा मनुखी अधिकारां दा घाण हो रहा सी, उस दे खिलाफ आवाज़ उठाई। उस लड़ी के तहत जिद्दां गुरु अर्जन साहब की शहीदी हुई उद्दां ही गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुंदी है। सो मानवी हक्कां दे राखे जां कह सकते हैं मनुखी अधिकारां दे रक्षक, इस करके पूरी मनुख जाति दे विच जिहड़े जिहड़े उन्हां दे इतिहास नूं समझदे होणगे वो सारे ही ये 400 साला शताब्दी ते गुरु तेग बहादुर जी नूं जरूर याद करनगे। पर उस तो पहलां जेकर असीं उन्हां दे इतिहास तो वाकफ ना होए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का बहुत सारा ऐसा इतिहास है जिहड़ा इतिहासकारां ने लिखिया नहीं है, जिहड़ा छुपिया रहा है। सो वो अज अजोके समय के कुछ इतिहासकारां ने उसनूं कलमबद्ध कीता है, आपां इस वीडियो दे विच तुहाडे नाल साझा करांगे। सो शताब्दी दे करके एक ते वख-वख जथेबंदियां धार्मिक जथेबंदियां दे वल्लों स्कूलों दे विच कॉलेजां दे विच जो बच्चों के धार्मिक पेपर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन उन्हां दी सिक्ख्यावां दे बारे लए जाणगे। उस तो इलावा जो सरकार वल्लों जो भी सरकारी पंजाब दे विच जां भारत दे विच टैसट होणगे गवर्नमेंट जॉब दे लई, उहदे विच भी जिहड़े जनरल नॉलेज दे विच गुरु तेग बहादुर जी के जीवन उन्हां सिक्ख्यावां दे विचों क्वेश्चन आ सकदे, क्योंकि शताब्दी है। इस करके इस वीडियो नूं आपां विद्यार्थी के तौर पर भी देखना है, जिहड़े जॉब्स दे लई तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी इस वीडियो के विचों काफ़ी क्वेश्चन जिहड़े उन्हां दे क्लीयर होणगे। उस तो इलावा सिख होने के नाते असी कोशिश करनी है गुरु तेग बहादुर जी के जीवन तो असी वाकफ हो सकीए। सो इस करके मैं यतन किया है कि असी जिहड़े पहलुआं तो गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास तो असी ना वाकफ हाँ, भाव कि असी जाणू नहीं हाँ, उन्हां तो असी जाणू हो सकीए। सो सब तो पहलां आपां उन्हां दे जन्म, उन्हां दे माता पिता, उन्हां दा जन्म कित्थे होया, सो ये जिहड़ा बेसिक जानकारी है वो आप जी दे नाल साझी करदे हां। नाल नाल स्क्रीन दे उत्ते जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, जो भी उन्हां दे बाबत कोई सवाल बनदे होणगे वो आपां स्क्रीन दे उत्ते नाल नाल दस्सी जावांगे। जिहड़े विद्यार्थी तैयारी करदे ने वो स्क्रीनशॉट लै लेना, क्योंकि बाद दे विच तुसीं उत्थों फिर दोबारा रिपीट करके पढ़ सकदे हो। सो जन्म उन्हां दा जिद्दां कि मैं पहलां ही दस चुका 1 अप्रैल चौथा महीना 1 अप्रैल 1621, ये जिहड़ी सन है तुसीं याद रखनी है 1621 ईस्वी दे विच उन्हां दा जन्म हुंदा है। पर डॉक्टर हरजिंदर सिंह दलगीर 18 अक्तूबर भी डेट दिंदे हन कि 18 अक्तूबर उन्हां दा जन्म होया। सो ये भी नाल तुसीं याद रखना। इन्हां दे पिता जी जो कि गुरु हरगोबिंद साहब जी सन, गुरु हरगोबिंद साहब के सब तो छोटे पुत्र सन। 4 पुत्र होर सन, उन्हां दे एक पुत्री सी। सो आपां जिहड़ी वीडियो सी गुरु हरगोबिंद साहब जी वाली उहदे विच उहदे बारे डिटेल दे नाल गलबात कीती है। सो इत्थे सब तो छोटे पुत्र सन। इन्हां दा जन्म जिहड़ा है अमृतसर दे विच गुरु के महल अमृतसर दे विच इन्हां दा जन्म हुंदा है। इन्हां दे
माता का नाम माता नानकी जी, पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी, इन्हां दे 4 होर भरा सन, एक भैन बीबी वीरो जी, सब तो वड्डे भरा बाबा गुरदित्ता जी, फिर सूरजमल जी, फिर अणी राय जी, अटल राय जी, ते फिर सब तो छोटे ये गुरु तेग बहादुर जी। इन्हां दे पिता जी का जन्म भी अमृतसर दे विच गुरु की वडाली होया। सो इत्थे याद रखण वाली गल है, अमृतसर दे विच 2 गुरु साहिबान दे जन्म होए। 2 गुरु साहिबान का जन्म जिहड़ा अमृतसर दे विच होया। गुरु अर्जन देव जी का जन्म जिहड़ा गोइंदवाल विखे होया। गुरु रामदास जी का जन्म लाहौर दे विच होया। सो इस तरह गुरु अमरदास जी का जन्म जिहड़ा बासर के गिल्लां जिहड़ा कि अमृतसर के कोल ही है उत्थे होया। गुरु अंगद देव जी का जन्म मत्ते दी सरां नांगे दी सरां मुक्तसर दे विच होया। गुरु नानक देव जी के जन्म बारे तुहानूं पता ही है, राए भोज की तलवंडी लाहौर जिहड़े अजकल सॉरी पाकिस्तान दे विच है उत्थे होया। सो ये गुरु तेग बहादुर जी का जन्म जिहड़ा है ये होया जी अमृतसर दे विच। सो जन्म तो थोड़े समय बाद 5 साल की उम्र जदों होई इन्हां दी, सो इन्हां दे पिता गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 2 सिखां की ड्यूटी लाई इन्हां नूं सिक्ख्या देण दे लई, बाबा बुढ़ा जी अते भाई गुरदास जी। सो भाई गुरदास जी अते बाबा बुढ़ा जी तो इन्हां ने सिक्ख्या ग्रहण की, शस्त्र विद्या घोड़सवारी जो भी सिक्ख्यावां सी जिहड़ियां सी विद्या नाल संबंधित, जो धार्मिक ग्रंथां दे बारे जो पढ़ाई है, भाषावां दे बारे जानकारी है, भाई गुरदास जी ने ते बाबा बुढ़ा जी ने इन्हां नूं दित्ती। सो 1633 दे विच इन्हां दा विआह हुंदा है। इन्हां दे सहुरे जिहड़े हन वो करतारपुर 2 हन, एक गुरु नानक देव जी ने वसाया जिहड़ा डेरे बाबे नानक दे कोल। सो दूजा करतारपुर जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी ने वसाया है, ये जलंधर दे कोले है, जलंधर दे नेड़े। सो इत्थे इन्हां दा विआह हुंदा है श्री लाल चंद जी की पुत्री माता गुजरी जी, जिन्हां नूं आपां माता गुजरी जी के नाम दे नाल जानदे हाँ, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी दे माता जी सन, गुरु गोबिंद सिंह जी दे पिता ये सन गुरु तेग बहादुर जी। सो इन्हां दे पुत्र इक्को एक पुत्र सन गुरु गोबिंद सिंह जी। सो ये है जी इन्हां दा परिवार। जिस समय दौरान गुरु तेग बहादुर जी का विआह हुंदा है, ये उही समा सी जदों उन्हां दे पिता जी यानी कि गुरु हरगोबिंद साहब जी हकूमत दे नाल जंगां लड़ रहे सन। इन्हां ही जंगां दे विच एक जंग करतारपुर दी जिहदे विच कहिंदे हन कि गुरु तेग बहादुर जी ने भाग लिया। पहला इन्हां दा नां इतिहास दे विच त्यागमल आउंदा है, ते जदों वो जंग जित्ती गई ते उस जंग दे विच त्यागमल जी ने बड़ी बहादरी दे नाल तेग वाही, भाव कि तलवार बड़ी बहादरी दे नाल वाही, जिहदे करके जंग नूं जिੱਤਣ तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने पुत्र का नां त्यागमल तो तेग बहादुर रख दिता। पर डॉक्टर हरजिंदर सिंह दलगीर के कहण अनुसार रोहेले की जिहड़ी जंग सी गुरु हरगोबिंद साहब जी की, जो कि 1621 दे विच लड़ी गई, उस जंग दे विच अक्तूबर दे विच जंग होई सी। उस जंग तो थोड़े समय बाद ही उन्हां दे घर पुत्र का जन्म हुंदा है। सो उस जंग दे विच सिखां ने बड़ी बहादरी दे नाल तेगां वाहियां सन। सो अपने पुत्र का नाम उस जंग नूं जिੱਤਣ तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब जी तेग बहादुर रखते हैं। सो ये डॉक्टर हरजिंदर सिंह दलगीर जी, क्योंकि उन्होंने भट्टवईयां के अनुसार जिहड़ा इतिहास लिखिया है, जिहड़ा कि अज दे समय सब तो ज़्यादा प्रवाणित मन्निया जाता है, उन्हां दे ख्याल मुताबक गुरु तेग बहादुर जी का नाम पहला ही तेग बहादुर सी। सो अगे गल करते हाँ इस समय तो बाद जो गुरु हरगोबिंद साहब जी कीरतपुर शहर वसाउंदे हन, उत्थे ही सारा परिवार चला जाता है। तो 1645 के समय तक, फिर आखिरी समय तक जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी उत्थे रहिंदे हन, उथों ही अपने प्रचार दे लई वख-वख खेतरां दे विच प्रचार करन लई जांदे सन, फिर दोबारा उत्थे आ जांदे सन। ते उस खेतर दे विच गुरु तेग बहादुर जी, बाबा गुरदित्ता जी जां होर सारा परिवार जिहड़ा सी ओह इलाके दे विच प्रचार करदा सी। जदों समा 1644-45 का आउंदा है, गुरु हरगोबिंद साहब जी अपनी गुरगद्दी अपने पोतरे जो उन्हां दे सब तो वड्डे पुत्र सन गुरु हरगोबिंद साहब जी दे बाबा गुरदित्ता जी, उन्हां दे 2 पुत्र सन धीरमल अते हर राय जी। सो अपनी गुरगद्दी जिहड़ी है वो हर राय जी नूं दे जांदे हन गुरु हरगोबिंद साहब जी, ते अपने पुत्र गुरु तेग बहादुर जी नूं
ਇਹ ਬਕਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਕਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਆਪ ਉਸ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸੀ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੀ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਢੰਗ, ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 1656 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓ। ਸੋ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਫਾਬਾਦ, ਧਮਧਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਮਧਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਥੁਰਾ, ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨ, ਆਗਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਪ੍ਰਯਾਗ, ਬਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਟਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ, ਢਾਕਾ, ਅੱਗੇ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਫਿਰ ਬਕਾਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਬਕਾਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਬਕਾਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦੀਏ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੀਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮਸੰਦ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਧੀਰ ਮੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਧੀਰ ਮੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਰਾਮ ਰਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਸੋ ਧੀਰ ਮੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜੋ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਆਪਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਅੱਤ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਸੀ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਘੱਟ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭੋਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਤੋਂ। ਆਮ ਹੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰੇ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਸੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਘੱਟ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ,
ਫਿਰ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਪਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਗੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਧੀਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੀਹਾ ਮਸੰਦ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਖੜਾਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਧੀਰਮਲ ਅਤੇ ਸ਼ੀਹਾ ਮਸੰਦ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੋਲੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਫਿਰ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਲ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੀੜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੀਣੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੀ, ਫਿਰ ਚਤਰਭੁਜ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਵੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੱਕੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਧਮਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪਟਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਾਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਅਸਾਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਖਲ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਧਰ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਟਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ 1666 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 70-71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਸਾਇਆ ਨਗਰ ਸੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦੀਪ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੰਪਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਧਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੋਪੜ। ਸੋ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਅੰਦਰ, ਪਰ 2 ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਡਰ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਭਾਵ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਉਹ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਮਰ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।